ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇవాళ మార్నింగ్ ఈ மெசேஜ் నేను ஓகே ஐம் சாரி இந்த காலவேளையில் இன்னைக்கு காத்தால ஒரு பிட்வீன் 3:15 and 3:30 ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவரே இந்த மெசேஜ் நான் இன்னைக்கு கொடுக்க போது யாருக்கு இது நீங்க ரீச் ஆகணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இது ரீச் ஆகணும்னு நான் వెయిట్ கொண்டு இருந்த పోదు బ్రదర్ మీరు నాకు కెన్ యూ ప్లీజ్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ తెలుగు ప్లీజ్ నేను ఐ విల్ స్విచ్ అవుట్ టు తమిళ్ మాక్సిమం. ఓకే. సో ఈ ఉదయకాలం మందు బ్రదర్ గారు వచ్చి వాక్యాన్ని ఇవ్వాలంటే ఎటువంటి వాక్యం ఇవ్వాలని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్న ఆ సమయంలో ஒரு ஒரு விஷன் பார்த்தேங்க. ஒரு மாடு, ஒரு கவ், ஒரு மாடு வந்து ஒரு குட்டி போட்டது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷன் பார்த்தேன். ఒక ఆవు వచ్చి దూడను కన్నట్లు ఒక విజన్ నేను చూశాను. ஸோ அதனால நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த மெசேஜ் கடவுள் நிறைய பேருக்கு நிறைய கடவுள்கள் தருப்பாங்கன்னு நான் విశ్వాసిக்கிறேன். కనుక నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఈ యొక్క మెసేజ్ ద్వారా అనేక ద్వారములు దేవుడు తెరుస్తాడని నమ్ముతున్నాను. God, I submit this wonderful message into your feet and look at you and ask you to please take control. May the power of you descend from heaven unto every believer who believes it. And as they believe, may the miracle breakthrough happen in their lives. And they see the mighty hand of you in action. It is you and not me. It's purely you, O Father in heaven. In the name of Jesus, I submit this and start this message. In Jesus' name, Amen. இன்னையோட மெசேஜோட பேரு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து டெமாலிஷிங் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட். அப்படின்னா వలువాన పిడిயை எப்படி ఉడకరదు. ఈరోజు మనము చూడబోయే మెసేజ్ యొక్క అంశం వచ్చి ఎటువంటి బంధకాలను ఎలా పడదోయడం, బలమైన బంధకాలను ఎలా పడదోయడం. வலுவான பிடிப்பு உடைக்கிறது அப்படின்னா நம்ம நினைப்போம் వలువాన పిడిపు அப்படி இருந்ததுக்கு என் வாழ்க்கையில ఒకవేళ మనం అనుకోవచ్చు, నాకు ఇటువంటి బంధకాలంటే నా జీవితంలో అసలు ఏముందండి, నాలో అటువంటి కార్యాలు ఏమున్నాయని కూడా మనం ఆలోచిస్తుండొచ్చు. ஓகே, வலுவான பிடிப்புனா என்ன, அது எப்படி கட்டுறாங்க, அது எப்படி கட்டுப்படுது, அது எப்படி உடைக்கிறது, இந்த மூணு பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோங்க. ఎటువంటి బంధకాలు ఎలా కలుగుతుంది, దాన్ని ఎలా విడగొట్టి విడుదలతో జీవించడం అన్న అంశాల మీద ఈరోజు చూద్దాం. పాస్టర్, నిన్న మీకు ఒక మెసేజెస్ పెట్టాను కదా పాస్టర్, అది మీరు లైవ్ లో తేమలండి. Acts 10:38ங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. అపోస్తల కార్యము 10వ అధ్యాయము 38వ వాక్యాన్ని చూసినట్ల దేవుడు ఎలా యేసుక్రీస్తును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించాడు. ఆయన మేలు చేస్తున్న వాడుగా వెళ్ళి సాతాను చేత బంధింపబడిన వారిని అందరిని కూడా విడిపించాడు. దేవుడు ఆయనతో ఉన్నాడు. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளியரா தெரியுது, வசனத்துல ஹோலி ஃபாதர் வந்து ஜீசஸ் வந்து அனாயிண்ட் பண்ணாங்க, பரிசுத்த ஆவியினால் வல்லமையால் அவரை அனாயிண்ட் பண்ணி அவரு ஜீசஸ் நம்மளோட ஜீசஸ் வந்து நிறைய பேரு సుఖం கொடுத்தார், విడివిத்தார். మనం ఈ వాక్యాన్ని చూసినట్ల అపోస్తల కార్యము 10వ అధ్యాయం 38వ వచనాన్ని ఇక్కడ తండ్రి యొక్క దేవుడు నజరేతుడిని యేసుక్రీస్తును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించను అని చెప్పబడింది అన్నమాట. దేవుడు ఆయనతో ఉన్న కారణమును బట్టి ఆయన మేలు చేయొచ్చు, అపవాది చేత పీడింపబడిన వారందరినీ కూడా స్వస్థపరుస్తూ సంచరించను అని కూడా దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. நம்மளோட கடவுள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லவருங்க. இன்னைக்கு அருமையான விடுதலையும் అరుமையான నాళా இன்னைக்கு ఆశీర్వాదం నాళా இன்னைக்கு இருக்க போதுங்க. మన దేవుడు వచ్చి చాలా మంచి దేవుడు అండి. ఈ రోజు మనకు ఒక విడుదల దినముగాను ఆశీర్వాదకరమైన దినముగాను ఉండబోతున్నది.
இப்போ பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா, 2 முக்கியமான காரியங்க. ஒண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, பொசஸ்ட். இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒப்ரஸ்ட். பொசஸ்ட்ன்னா, ஆ ய என்ன வந்து ஏதோ ஒண்ணு புடிச்சிருக்குதுன்னு ஒரு அர்த்தம். ஒப்ரஸ்ட் அப்டின்னா, என்ன வந்து ஆ அம் என்ன சொல்லுவாங்க? ஒப்ரஸ்ட்க்கு தமிழ்ல ஒடுக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்டன்னு சொல்லலாங்க. ఓకే. 2 కార్యాలున్నాయి. ఒకటొచ్చి పొసెస్ అంటే సాతాను చేత పట్టబడ్డము, పూర్తిగా బంధింపబడ్డము. అప్రెస్డ్ అంటే ఒక ఆహ్, 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 మనల్నొచ్చి అది మనల్ని బాధ పెడుతూ ఉండడం అని కూడా చెప్పొచ్చనమాట. ఇప్పుడు మనం పొసెస్డ్ చెప్పినామం ఐ మీన్ ஒப்ரஸ்ட் చెప్పినాము. தட் இஸ் ఈ இந்த ஒடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா, ஓகே. ஒடுக்கத்துக்கு முன்னாடி இந்த பொசஸ்ட் பத்தி சொல்லிடுவோம். பொசஸ்ட் பத்தி நீங்க சொன்னீங்கன்னா, எந்த ஒரு அ பிலீவர் வந்து பொசஸ்ட் ஆகவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்மளோட இருக்கிறதுனால, அவர் நம்மள பாதுகாக்கிறதுனால, நம்மளுக்கு பொசஸ்ட் ஆகாது. ఏ ఒక్క ఆహ్, విశ్వాసి అయినా మనమొచ్చి పొసెస్డ్ అంటే మనము సాతాను చేత పట్టబడిన వారుగా మారలేము. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నాడు గనక సాతానొచ్చి రాలేడు. ஆனா, ஒப்ரஸ்ட் வந்து ஒடுக்கப்பட்டது ஷூரா நடக்கும். కానీ మనల్ని హింసించడము, బాధపెట్టడం అనేది అపవిత్ర ఆత్మల చేత అది విశ్వాసులకు మరి దేవుని సేవకులకు జరగొచ్చు. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஒடுக்கப்பட்டது அத பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா, ஆ ஃபர்ஸ்ட்டு பைபிள் வந்து எதுல எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இங்கிலீஷ்ல இல்லங்க, தமிழ்ல, தெலுங்குல இல்லங்க, எந்த லாங்குவேஜ்ல இல்லங்க. ஃபர்ஸ்ட் எழுதப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா, கிரீக்கு மொழியில அது எழுதப்பட்டதுங்க. మనము కొత్త నిబంధన మరి చూసినట్ల బైబిల్ రాయబడిందొచ్చి తమిళ్, తెలుగులో మరి వేరే భాషల్లో ఇంగ్లీష్‌లో రాయబడలేదు గానీ, గ్రీక్ భాషలో రాయబడింది. இப்போ ஒடுக்கப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா, அதுல வந்து கிரீக்கு மொழியில வந்து 2 வார்த்தை இருக்குங்க. கட்டா அண்ட் டொனாத்தாஸ். గ్రీక్ భాషలో ఈ అపరెషన్ అని మనల్ని హింసించడం అనే దానికి 2 పదాలున్నాయి. కట, దొనిష్టాష్ అనే 2 పదాలు రాయబడింది. இப்போ கட்டா பார்த்தீங்கன்னா, டாமினேட். కట అని చెప్పినప్పుడు డామినేటర్ అంటే మన మీద అధికారం చూపించడం. டொன்தாஸ் அப்படின்னா, ஆ வக்கரமான ஒரு அ ஒரு ஒரு ராஜா. விக்கெட் ఆహ్, ரூலர். దొంతస్ అంటే చానా కఠినమైన, అక్రమమైన ఒక రాజు. వికెడ్ రూలర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. இப்போ இந்த கட்டா சொன்னோம்லங்க. இவரு என்ன இவரோட ஆட்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சர்வாதிகாரம் ஆட்சின்னு சொல்லலாம். ఈ కటాష్ అని చెప్పినప్పుడు ఈ రాజ్యం ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక క్రూరమైన ఒక రాజు సర్వాధికారం కలిగిన వాడుగా ఏలుబడి చేసేటట్లు ఉంటుంది. எக்ஸாம்பிள் இப்ப இருக்க அ எந்த நாடு அந்த மாரி சர்வாதிகாரமா இருக்கு, ரொம்ப இதுவா இருக்குன்னு சொல்லணும்னு சொன்னா, ஒண்ணு சைனா சொல்லலாம், இல்லன்னா நார்த் கொரியான்னு சொல்லலாம். ఇప్పట్లో நார்த் கொரியா இன்னும் மோசமானது. అటువంటి రాజ్యం ఎక్కడ ఉంది? చానా సర్వాధికారంతో ప్రజల మీద ఏలుబడి చేసేది ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందంటే చైనా అని చెప్పుకోవచ్చు. దానికంటే మరి ఎక్కువగా నార్త్ కొరియా దేశంలో జరిగే విషయాలుగా ఉండవచ్చు. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அ இந்த இந்த ஒடுக்கப்பட்ட நாள என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட எப்படி நம்மளோட லைஃப் எஃபெக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எமோஷன்ஸு, ஃபினான்சஸு, நம்ம ஃபேமிலி, நம்ம ஹெல்த்து இது எல்லாத்து மேலயுமே நம்ம ஒடுக்கப்பட்டவளா இருப்போம் நம்ப. సాతాను బాధ పెట్టేటప్పుడు, అపవిత్రాత్మను హింసించేటప్పుడు మనల్ని మాత్రం కాదు, మన ఆత్మీయమైన జీవితాన్ని, మరి మన ఆర్థికమైన పరిస్థితిని, మన ఆరోగ్యాన్ని, కుటుంబాన్ని అన్నిటి మీద కూడా దాడి అనేది జరగొచ్చు. ஒரே ஒரு இன்டென்ஷன் அதுக்கு அந்த அந்த விக்கெட் ரூலருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி நம்மள வந்து ஏமாத்தலாம்? எப்படி நம்மள வந்து அதோட அதிகாரம் நம்ம மேல கொண்டு வரலாம்? இதுதான் அதோட இன்டென்ஷன். ఈ అపవిత్రమైన ఈ యొక్క రాజుగా ఉండే సాతానుకి ఏం అభిప్రాయం అంటే, ఎలా మనల్ని పడదోయాలి, ఎలా మనల్ని హింసించాలి, ఎలా మన మీద తన అధికారాన్ని వహిస్తూ, తన బలాన్ని చూపించాలన్నదే ఒకే ఒక ఆలోచన. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ இந்த மோசமானவன் அவனோட இது பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி அவன் ஒரு தோற்கப்பட்டவன். వాస్తవానికి నిజమేంటంటే, ఈ సాతాను మన మీద ఈరోజు అధికారాన్ని చూపించడానికి చలాయిస్తున్న అతడు,
ఆ ఓడిపోయిన వాడు అసలు బలవంతుడు కాదు. ഈ இந்த ஏமாந்து போ இந்த தோர்த்துப்பட்டவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவன் தோத்துப்பட்டவன். அவனால அவனோட அதிகாரம் நம்ம மேல யூஸ் ஆகாதுன்னு அவனுக்கு நல்லா தெரியும். தெரிஞ்சு இருந்தும் நம்ம மேல அவனோட పవరే యూస్ పண்றான் நம்ம மேல. ఈ సాతానుకు బాగానే తెలుసు నేను ఓడిపోయాను. అసలు నాలో శక్తి లేదు. దేవుడు జయించాడని తెలుసు. అలా తెలిసినప్పటికీ మోసపరిచి మన మీద విజయాన్ని చూపించడానికి, తన అధికారాన్ని చూపించడానికి చలాయిస్తున్నాడనమాట. అప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు మనకు దానికి బాగా తెలిసిన అది ఓడిపోయిన మనిషిని అప్పుడు ఎట్లా మనపైకి అది ఎట్లా రూల్ చేస్తుంది, ఎట్లా మనపైకి అది ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. இப்போ பிசாசு தோற்று போனோம்னு தெரிந்தாலும் எப்படி நம்ம மேல வந்து அவனுடைய அதிகாரத்தை காட்டுகிறான். அதோட அதோட அதிகாரம் வந்து எப்படி நம்ம மேல யூஸ் பண்ணுது, எப்படி நம்ம நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது. మనలో ఒక ప్రశ్న, ఎలా ఓడిపోయినవాడు, సోలిపోయినవాడు అని చెప్పుకుంటుంటూ కూడా మన జీవితం మీద ఎలా అధికారము, ఎలా అటువంటి శక్తి, ప్రభావము ఎలా క్రియేట్ చేస్తుందని కూడా ఒకసారి గమనించాలి. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாத்தான்னு சொல்றோம். அந்த சாத்தான் வந்து గ్రీక్ మொழியில என்ன పేరు பாத்தீங்கன்னா డయాబోలోస్ சொல்றாங்க. మనము సాతాను అని చెప్పుకున్న ఆ పేరుకొచ్చి గ్రీక్ భాషలో ఒరిజినల్ నేమ్ చూస్తే ఆ మాటను చూస్తే డయాబోలోస్ అనే ఒక పదము ఉపయోగింపబడింది. அப்படின்னா என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா எப்படி நாசனம் பண்றது, எப்படி உள்ள உள்ள வந்து தொடர்ந்து எப்படி అడుచుకిటే இருக்கிறது. డయాబోలోస్ అంటే దాని అర్థం వచ్చి ఎలా నాశనపరిచేవాడు. ఒక స్థలంలో వచ్చి తరచూ ఆ స్థలాన్నంతా కూడా దాడి చేసి అక్కడ ఉన్న వాటినంతా కూడా నాశనపరచడమే తన క్రియ. ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா இந்த சாத்தான்னு பேர் வச்சது வந்து ஒரு జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, ஒரு వేலைకి எப்படி நம்ம ஒரு డిస్క్రిప్షన్కు அந்த மாதிரி ஒரு 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 డిస్క్రిప్షన్ இருக்கிற ஒரு పేరు అది. ఇప్పుడు సాతాన్ అని చెప్పుకునే ఆ పేరు కూడా ఎటువంటిదంటే తన క్రియను ముఖ్యంగా చేసే పనిని సూచిస్తుంది అనమాట. ఎలా జేడి ఒక జాబ్ చేయడానికి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం అలాగా ఉంటుంది అనమాట. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் இருக்காங்க. டாக்டர் வந்து அவரோட அவரோட வேலை வந்து அவரோட వేల పేరు డాక్టర్, ఆనా அவர் పేరే డాక్టర్ இல்ல. ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఉన్నారనుకోండి. ఆ డాక్టర్ అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చేసే వృత్తి. కానీ అతని నిజమైన పేరు అది కాదు. అదే మరి టీచర్స్ అంటే టీచర్స్ వచ్చి వాళ్ళు చేసే పని టీచర్ అంటే వాళ్ళ పేరు టీచర్ కాదు. సారీ, ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்க வேலை பண்ற அவங்க பண்ற வேலை பேர் தான் టీచర్, బట్ அவங்க పేరు టీచర్ இல்ல. ఒకరు టీచర్‌గా పనిచేస్తున్నారంటే మనం టీచర్‌ని పిలవచ్చు కానీ వాళ్ళ నిజమైన నేమ్ టీచర్ కాదు. వాళ్ళు చేసే పనే టీచర్ అని కూడా మనము అలా పిలుస్తుంటాం. இப்போ இப்போ இத பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த கிரீக் மொழியில డయాబోలోస్ சொன்னோம்லங்க, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 వార్త அதுல இருக்குங்க. ஒன்னு வந்து డయాను, ஒன்னு బోలోస్ ஒன்னு. ఈ గ్రీక్ భాషలో ఉన్న డయాబోలోస్‌లో 2 పదాలు ఉన్నాయి. డయా అనేసి ఒకటి, బోలోస్ అనేది 2 ఒక ఆ పదంలో ఉన్న 2 భాగాలు. డయానా என்னன்னா ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கம் போறது. డయా అంటే ఒక పక్క నుండి మరొక పక్క వెళ్ళిపోవడం అనేది అర్థము. బోలోస్‌னா தொடர்ந்து అడిచికిటే இருக்குது. బోలోస్ నాశనం అంటే பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது. తరచు నాశనపరుస్తూ కొడుతూ ఉండడమే అన్నమాట అతని పని. இப்போ நம்மளோட ஆண்டவர் வந்து ஹெவன்ல லூசிஃபர்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க. அவர் பேர் லூசிஃபர். ஒரு அந்த விக்கெட் பர்சன் பேர் లూసిఫర్. நம்மளோட கடவுள் அவருக்கு పేరు ఇచ్చిருந்தாங்க. మన దేవుడు, మన ప్రభువు వచ్చి ఈ సాతాను అని చెప్పబడే ఈ వ్యక్తికి వచ్చి ఒకానొకప్పుడు ఒక పేరు ఉంచాడు. ఆ పేరు వచ్చి లూసిఫర్ అని పేరు ఉంచాడు. அவர் வந்து హెవెన్ல இருந்து తల్లిపట్ట పోது அவன வந்து పేరు సాతానా మారిச்சு. అతడు పరలోకం నుంచి తొయ్యబడిన ఆ సమయంలో సాతాను అనే పేరు కూడా పొందుకున్నాడు. సో இவர் எப்படி இவரோட வேலை என்ன பண்றாரு இப்போ அப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சுத்தி எடுத்து ஒரு செவரை அடிக்க போது
என்ன ஆகுங்க, ஒரு సింగల్‌గా కీల విழும். ఒక సుత్తెను తీసుకొని ఒక గోడని మనము పగలగొడుతుంటే ఒక్కొక్క భాగం వచ్చి అది నాశనమై కిందకి పొడి పడిపోతుంది. இந்த வழியில தான் இந்த சேத்தன் இந்த சாத்தான் வந்து ஆப்பரேட் பண்றாங்க. అటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎలా ఎలా కొడుతూ నాశనపరుస్తుంటాడో, అదే విధంగా సాతాను అనే ఆ యొక్క వ్యక్తి కూడా ప్రజల జీవితాన్ని నాశనపరచడానికి తరచూ క్రియ చేస్తున్నాడు. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான வசனங்க 2 கொரிந்தியன் 10 4-5ங்க. ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన వాక్యము 2 కొరింథీయులు 10 10 4 5. 10వ అధ్యాయము 4, 5 వాక్యాలు. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ స్క్రీన్‌లో ఉంది. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments and every high things that excel itself against the knowledge of God, bringing everything into captivity to the obedience of Christ. ఇక్కడ 2 కొరింథీయులు 10వ అధ్యాయము 4, 5 వాక్యాలు ఇలా రాయబడుతుంది. మన యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడదోయజాలినంత బలము కలవై ఉన్నవి. మేము విత వితర్కములను దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును పడదోసి ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లు చెరపెట్టి అని కూడా రాయబడి ఉందన్నమాట. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு 2 வார்த்தை இருக்குங்க, 2-3 வார்த்தை இருக்குங்க. வெப்பன், ஆயுதம், வார்ஃபேர், யுத்தம், స్ట్రాంగ్ హోల్డ్, వలుమియాన పిడిపు. ఇక్కడ మనకు 2, 3 ముఖ్యమైన మాటలున్నాయి. ఒకటొచ్చి యుద్ధము, మరొకటొచ్చి ఆయుధము, వేరే ఒకటొచ్చి బలమైన దుర్గములను పడదోసేది అని కూడా రాయబడి ఉంది. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த சாத்தானுக்கு வந்து பிசிக்கலான కింగ్డమ్ இல்லைன்னா பிசிக்கலான బాడీ இல்லைங்க. ఇప్పుడు మనము ఈ సాతాను చూసినప్పుడు అతనికి వచ్చి ఫిజికల్ శారీరకమైన ఒక శరీరము లేకపోతే అటువంటి రాజ్యం అంటూ లేదు. ஆனா எப்படி அவன் நம்மள టార్గెట్ பண்றான், எப்படி நம்மள வந்து எப்படி அவன் ஆபரேட் பண்றான். కానీ అటువంటి శరీరం లేకపోయినప్పటికీ మన మీద ఎలా క్రియలు చేస్తున్నాడు, ఎలా కంట్రోల్‌లో ఉంచుకుంటున్నాడు. அவனோட యుద్ధం எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மைண்ட்ல இருக்குங்க. మైండ్. సాతాను చేసే యుద్ధం ఎక్కడంటే మీ యొక్క మనస్సులో, మీ యొక్క ఆలోచన రంగంలో క్రియ చేస్తున్నాడు. సో நம்மளோட మైండ్ல வந்து வலிமையான పీడిపை வந்து அவன் இந்த యుద్ధం நம்மளோட మైండ్ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. వాడు చేసే యుద్ధం వచ్చి మన మనస్సులో బలమైన దుర్గములను నిర్మించి అక్కడ క్రియ చేస్తున్నాడు. இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, வலிமையான பிடிப்புன்னு சொல்றோம்லங்க, அது எப்படி, அது எதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கோட்டை இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கோட்டைக்கு நம்ம அதை ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கலாங்க. ఈ యొక్క బలమైన దుర్గం అని చెప్పినప్పుడు మనం వచ్చి పాతకాలంలో రాజులు కట్టుకుంటారు కదా పెద్ద పెద్ద కోటలు, అటువంటిగా కూడా మనం చూడొచ్చు. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், என்ன காரணத்துக்காக நம்ம வந்து இந்த கோட்டையை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ఏ కారణం బట్టి అటువంటి ఆ గోడలను మనం మనస్సులో ఎందుకు కట్టుకుంటున్నామని కూడా అడగొచ్చు మీరు. முன்னாடியில ஓல்டன் டேஸ், ஏன்ஷியன்ட் டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து அவங்கள காப்பாத்திக்கிறதுக்காக கோட்டையை கட்டிக்கிட்டாங்க. சடனா வந்து யாரும் அவங்களை அட்டாக் பண்ணக்கூடாது, அதுக்காக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. పాతకాలంలో రాజులు రాజ్యాంగం ఏం చేసేదంటే వారి దేశాన్ని లేకపోతే ఆ ఊరిని కాపాడుకోవడానికి ఏ ఒక్క యుద్ధము దాడి చేసే విరోధులు లోపల రాకూడదని పెద్ద కోటలు కట్టుకొని సురక్షితంగా జీవించేవారు. அதே அந்த விதத்தை தான் இப்போ சாத்தானும் யூஸ் பண்றான். అదే విధంగా ఇప్పుడు దేవుని క్రియలు మనలో ఏది రాకుండా ఉండినట్లు మనల్ని మన చుట్టూ ఒక కోటను కంచెని వేసి కోట కట్టేసి అందులో ఆ దుర్గంలో మనల్ని ఉంచేస్తున్నాడు. இப்போ நம்ம பைபிள்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கோட்டை ரெஃபரன்ஸ்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து ஜெரிகோ வால்னு சொல்லலாம். మనము బైబిల్‌లో అటువంటి ఆ గోడలకు ఒక రెఫరెన్స్ అంటే ఎరికో గోడలను కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. இஸ்ரேல் வந்து அந்த ஜெரிகோ வால் வந்து கடவுளோட கடவுள்
ஐ மீன் தே குட் நாட் என்டர் இனிஷியலி. அவங்களால முன்னாடி வந்து என்டர் பண்ண முடியல. ఆ యెరికో కోటలు నిర్మించిన ఆ పట్టణంలోగా ఇజ్రాయేలు ప్రజలు ప్రారంభమందు వాళ్ళు జయించలేకపోయారు. లోపలికెళ్ళలేకపోయారు. இந்த செவுரு தான் வந்து ஒரு 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 நிழலா இருக்கு. த வால் இஸ் அ ஷேடோ. ఆ యెరికో కోటొచ్చి మన మనస్సులో ఈరోజు మన ఆలోచనలు సాతాను ఉంచుతున్న అటువంటి దుర్గములకు ఒక నీడగా కనబడుతుంది. இப்போ இப்போ வந்து இந்த சாத்தான் வந்து அந்த செவுரு நம்ம மனதுல கட்டதுனால நம்மளால வந்து நம்மளுக்கு ஆசீர்வதிச்ச நிலத்துக்குள்ள நம்மளால போக முடியல. అటువంటి క్రియలు సాతాను మన మనసులో వాడు బాగా నిర్మించడం కారణం బట్టి దేవుని ఆశీర్వాదాలను మనము పొందుకునే స్థితిలో లేకుండా ఉంటున్నాము. అంటే ஆனா உண்மையான உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆண்டவர் வந்து அனைத்துக்கும் ஃபுல்லா ప్రైస్ పే பண்ணிட்டாரு. కానీ నిజమేంటంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మనల్ని కొనుక్కోవడానికి ఆహ్, ఆయన తన రక్తాన్ని ఇచ్చి మనల్ని నిండుగా కొనేసుకున్నాడు. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 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 கிராஸ் ரோட்ல இருக்கோங்க. ஒரு ஒரு மெயினான சந்துல இருக்கோம். ஒண்ணு வந்து லெஃப்ட் போகுது, ஒண்ணு ரைட் போகுது. லெஃப்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆயுசு ஃபுல்லா நம்மளோட ப்ராமிஸ் லேண்ட் உள்ள என்டர் பண்ண முடியாம அப்படியே இருக்கணும். ரெண்டாவது அதை உடைச்சு உள்ள போகணும். ఇక్కడ చూడండి ఒక మధ్య రోడ్‌లో మీరు నిలబడుకున్నారు. 2 దారులు కనబడుతుంది. ఒకటొచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది. అక్కడికెళ్ళిపోతే అసలు మనకు దేవుడిచ్చిన ఎటువంటి ఆశీర్వాదాలైనా, వాగ్దానములైనా పొందుకోలేము. మరి రైట్ సైడ్‌లో ఉండే దారిలో వెళ్తే మనకు ఆ మార్గంలో దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవచ్చు. కానీ అక్కడ ఉన్న అడ్డుగోడలను పడదోస్తే తప్ప మనకు ఆ ఆశీర్వాదాలు లభించదు. இப்போ நம்ம கேட்கலாம், சரிங்க, கடவுளோட గాడ్ విల్ என்னங்க இதுல? మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చు. కానీ ఇవన్నీ బానే ఉంది. కానీ దేవుని చిత్తం ఏంటండి ఈ విషయంలో? கடவுளோட சித்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை நம்ம உடைச்சு போடணும்னு சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு. దేవుని చిత్తం ఏంటంటే అటువంటి గోడలను మనము పడదొయ్యాలి అని దేవుడు మనకు ఆయన చిత్తము మన మీద అలా ఉంచున్నాడు. அப்போ இந்த கோட்டையை நம்ம வந்து எப்படிதான் ஓகே நம்ம வந்து உடைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஆனா அந்த கோட்டையை எப்படி உடைக்கிறது? ఇప్పుడు అటువంటి ఎత్తైన గోడలను పగలగొట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాం అనుకోండి. అసలు మన నిజ జీవితంలో ఎలా ఆహ్, ఎలా ఎదిరించి ఎలా దీన్ని పడదొయ్యాలి? இப்போ வந்து ஒரு கோட்டை கட்டுறோம்னா ஒரு நாள்ல கட்ட முடியுமா? இல்ல ஒரு மாசத்துல கட்ட முடியுமா? இல்ல ஒரு வருஷத்துல கட்ட முடியுமா? எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனான்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் அது வந்து ஒரு வருஷத்துல முடிச்சோம்மா? பல வருஷம் ఆச்சு. ఇప్పుడు చూడండి అటువంటి ఎత్తైన గోడలై ఉండొచ్చు, దుర్గములై ఉండొచ్చు. దాన్ని ఒక ఒక రోజులో, ఒక సంవత్సరంలో అది నిర్మాణం చేసుకునే పని కాదు. అనేక సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా అనేసి ఒక వాల్ ఉందన్నమాట. చైనా దేశంలో. ఎన్నో వందల కొలది సంవత్సరాలు కష్టపడితే అంత ఎత్తైన కోటలను కట్టుకున్నారు. அதே மாதிரிதான் அந்த ரெஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து உண்மை என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி நாள்ல இருந்து இந்த சாத்தான் வந்து நம்மள கண்டினியூஸா டே பை டே பொய் சொல்லி ஒரு கோட்டைய நம்ம మనసులో కట్టిயிருக்காం. మనము ప్రభువుని ఎరగని సమయమందునే చిన్న వయస్సులో, చిన్న బాల్యంలో ఉన్నప్పుడే సాతాను ఏం చేశారంటే అనేక అబద్ధమైన మాటలను చెప్పి మనల్ని నమ్మించి ఒక బలమైన దుర్గమును మన మనస్సులో ఇవంటే ఇలానే ఉంటుందన్న ఒక ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ మనలో ఇచ్చేసాడు. செங்கல் செங்கலா செங்கல் செங்கலா பொய் சொல்லி சொல்லி அந்த பொய்யை நம்ம நம்பி 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 நம்மளோட மனசுல ஒரு கோட்டையை கட்டியிருக்கான். ఒక రాతి మీద ఇంకొక రాతిని కట్టి ఇలా ఒక్కొక్క మెట్లుగా మనం కట్టుకుంటూ వెళుతామో అదే విధంగా సాతాను ఏం చేశాడంటే ఒక అబద్ధం మీద మరొక అబద్ధం, ఒక అబద్ధం మీద మరొక అబద్ధం అని చిన్నగా సంవత్సరాల కొలది ఇంత ఎత్తైన గోడలను మన హృదయంలో నిర్మించేశాడు. ஒருவேளை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க என்னை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சு உள்ள என்னை வந்து வெளியில இருந்து உள்ள வரணும்னு நினைச்சாலும் அந்த கோட்டை உள்ள அவங்களால வர முடியாது.
ఇప్పుడు మనకు నచ్చిన వాళ్ళు, మన మన మంచిని కోరుకునే వాళ్ళు, మనకు నచ్చజొప్పి ఒక ఆలోచన చెప్పాలని వాళ్ళు ప్రయత్నించినా, వాళ్ళు ఎంతగా మనకు ఆలోచనలు ఇచ్చినప్పటికీ మనం అర్థం చేసుకోము. ఎందుకంటే అటువంటి అడ్డుగోడలు మన మనసులో ఉన్నాయి కనుక, వాళ్ళు చెప్పే మాటలు మనకు అర్థం కాదు. వాళ్ళ లోనికి రాలేరు. அதே மாதிரி நம்மளும் அந்த கோட்டை உள்ள இருக்க போது, ஒரு சிறைசாலை உள்ள இருக்க போது, நம்மளும் வந்து வெளியில வரணும்னு நினைச்சாலும் நம்மளால வர முடியாது. అదే విధంగా మరొక భాగంలో ఇప్పుడు బయటున్నోళ్ళు లోపల రావడానికి వాళ్ళ మాటలు రాలేదు. అదే విధంగా మనము ఇప్పుడు లోపల కూర్చుంటే మన చుట్టూ ఆ గోడలొచ్చి చెరసాల్లాగా అది ప్రిజన్ వాల్స్ లాగా ఉన్నాయి గనుక, మనం అనుకుంటే కూడా ఎంత ప్రయత్నించినా బయటికి రావాలంటే ఎక్కి బయటికి రాలేము. இந்த ఉలగத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு సిస్టమ్ இருக்கு. ఈ ప్రపంచంలో, ఈ లోకంలో చూసినట్లయితే ఒక సిస్టమ్ అంటూ ఒక సిస్టమ్ ఉందన్నమాట. ఆ సిస్టమ్ அந்த சிஸ்டம் இருக்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கும் நம்மளோட பைபிள் வசனத்துக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న పద్ధతికి, మరి బైబిల్ వాక్యం మనకు సెలవిస్తున్న కార్యాలు చాలా వ్యత్యాసంగా, వ్యతిరేకంగా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. அன் அன்பார்ச்சுனேட்டா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து ஈவன் இப்ப கூட அந்த பொய்ய நம்பி பொய்யே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மை பேசாம. చిన్న బాల్యకాలం నుండి, చిన్న వయస్సు నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ అనేకమైన సాతాను ఉంచిన అబద్ధమైన మాటలనే మనము పలుకుతున్నాము, నమ్ముతున్నాము, క్రియేట్ చేస్తున్నాము. இதனாலேயே நம்ம வந்து ஒரு சிறைசாலை உள்ள இருக்கோம். ఈ కారణం బట్టి మనం ఒక బంధింపబడిన చెరసాల్లో ఉన్న ఒక ఖైదీలాగా ఉన్నాము. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க கேட்கலாம், பிரதர் நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க எப்படின்னு இந்த சிஸ்டம். మీరు అడగొచ్చు, బ్రదర్ ఈ పద్ధతి ఎలా ఉంటుందనేసి ఒక ఉదాహరణ మీరు ఇస్తే బాగుంటుందని కూడా మీరు అడగొచ్చు. இப்போ ஆஹ், ஒரு மனுஷன் ஒரு ஒரு மேன் அப்படின்னா இந்த உலக சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மெயினா ஒரு மனுஷகிட்ட எதிர்பார்க்குது. என்னன்னா, ஒண்ணு அவனோட குவாலிஃபிகேஷன், ரெண்டாவது அவனோட அபிலிட்டி அண்ட் டேலண்ட். ఈ ఈ లోకంలో ఒక వ్యక్తి అంటే, ఒక వ్యక్తి దగ్గర, ఒక మనిషి దగ్గర ఎదురు చూసే కార్యాలు 2 కార్యాలు ఏంటంటే, వాళ్ళ చదువులు, లేకపోతే వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్. రెండోదొచ్చి వాళ్ళ తలంతులు, వాళ్ళ మైండ్ సెట్, వాళ్ళ స్కిల్స్ అనేది ఎక్కువగా ఎదురు చూస్తుంటారు. అంటే మన బైబిల్లో వేరే ఉంటుంది. பாஸ்டர். ఆ! చెప్పండి. చెప్పండి. ஆனா நம்மளோட பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வேறையா இருக்கும். కానీ మన బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసిన యెడల దేవుడు కోరుకునే కార్యాలు చానా వ్యత్యాసంగా ఉంది. நீ இது படிச்சாதான் நீ முன்னேறுவ, உனக்கு இது இருந்தாதான் உன்னால முன்னேறுவ அப்படின்னு எந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸுமே பைபிள்ல இருக்காது. నువ్వు చదువుకుంటేనే ముందుకొస్తావు, ఇలా ఉంటేనే నువ్వు ఎదగగలవు అనేసి అటువంటి నియమాలు బైబిల్ గ్రంథంలో కనబడటం లేదు. அதே மாதிரி ఒక స్త్రీకి ஒரு 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 ஸ்திரியை பார்த்தோம்னா, ஒரு 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 லேடியை பார்த்தோம்னா, அவங்க நினைப்பாங்க எப்பவுமே நான் வீக்கா இருக்கேன், எமோஷனலா அவங்க டவுனா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் தாண்டி தாண்டி வரதுனால வாழ்க்கையே சேலஞ்சுப்பா, என்னால கூட இதெல்லாம் முடியுமா, மனுஷன் மாதிரி என்னால ஒரு 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 ஜென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி என்னால இருக்க முடியுமா, எப்ப பார்த்தாலும் நான் என்னோட என்னோட பையனை பார்க்கணும், என்னோட ஹஸ்பண்டை பார்க்கணும், என்னோட இன்லாஸை பார்க்கணும், என்னோட அப்பா அம்மாவை பார்க்கணும், குக்கிங்கை பார்க்கணும், என்னால முடியுமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ఇప్పుడు మనం పురుషుల విషయం మాట్లాడుకున్నాం. స్త్రీల విషయం చూసినట్ల వాళ్ళెప్పుడు అనుకునేదొచ్చి, నేను ఎమోషనల్‌గా చాలా వీక్ ఉన్నాను. నా మనస్సు ఆలోచనలు మారిపోతుంది. అనేక స్టేజెస్ జీవితంలో మార్పులనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట స్త్రీలకు. అటువంటి మరి డిమాండ్స్ అన్నమాట. భర్తను చూసుకోవాలి, పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, మరి జాబ్‌కి వెళ్ళాలి, మామయ్య గారిని చూసుకోవాలి, తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాలి, వంట పనులు చేసుకోవాలి, అన్నీ చేసుకోవాలి. ఇన్ని పనులు చేసుకోవాలంటే నా వల్ల కుదురుతుందా అసలు? నేను బలహీనంగా అయిపోతున్నానని కూడా భావించొచ్చు స్త్రీలు పురుషులతో పోల్చుకున్నప్పుడు. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த సిస్టమ్ క్రియేట్ பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா సైతాన్. చూడండి, ఇప్పుడు ఇటువంటి ఒక పద్ధతిని ఇలాగే ఉండాలనేసి దాన్ని రూపించింది ఎవరంటే సాతాను. இந்த உலகத்துல இருக்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இப்படிதான். எக்ஸாம்பிள், என்னால வெயிட் எல்லாம் லூஸ் பண்ண முடியாது. யாராவது ஆஃபீஸ்ல யாராவது ஆஃபீஸ்ல வந்து கோல்டு வந்துச்சுன்னா, ஹச்சின்னு சொன்னாங்கன்னா எனக்கு உடனே கோல்டு வந்துடும். இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்.
ఇప్పుడు చూడండి మనలో ఎటువంటి మైండ్ సెట్ సాతాను నిర్మిస్తున్నాడంటే అసలు ఒక ఆఫీస్‌లో వెళ్లి పక్కన కూర్చొని వాళ్ళు తుమ్ముతుంటే వాళ్ళ కోల్డ్ వచ్చేస్తే మరుసటి రోజు నాకొచ్చేస్తుంది. రాకముందే వచ్చేస్తుందన్న ఒక భయము, ఆందోళన పట్టుకుంటుంది. అలాగే జరిగిపోతుందనమాట. ఇవన్నీ అపనమ్మకము, అనుమానము అన్నీ నెగెటివ్స్ మనలో వచ్చేస్తాయని అనుకోవడం కూడా సాతాను నిర్మించిన బలమైన కోటలు మన మనస్సులో. அப்போ நம்ம இத கோட்டை எப்படிதான் உடைக்கிறது? ఇప్పుడు ఇటువంటి అభిప్రాయము, ఇటువంటి మనస్తత్వము అని చెప్పబడిన ఈ కోటలను ఎలా పడదోయడము? இப்போ நம்ம ஒரு வாக்கியம் பார்த்தோம் இல்லையா? 2 கொரிந்தியன்ஸ் 10, 4 and 5. ఇప్పుడు మనం వాక్యం చదువుకున్నాం ఒకటి 2 కొరింథీయులు 10వ అధ్యాయము 4, 5 వాక్యాలు. அதுல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு சின்ன வாக்கியம் அது. அந்த வாக்கியத்துல உள்ள வாக்கியம் இருக்குங்க. ఒక బట్ ఒక మైటీ ఇన్ అద్భుతమైన గాడ్ మాట ఆ వాక్యంలో ఉన్నది. బట్ మైటీ ఇన్ గాడ్ ఫర్ పుల్లింగ్ డౌన్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్. దేవుని శక్తి బలముగా ఉందంట అటువంటి దుర్గములను పడదోయడానికి. ఓకే. దీని పోయే ముందర మన சரி நம்ம நினைச்சுக்கலாம், ஓகே பிரதர், நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நடக்குதே, இயேசு ஆண்டவருக்கு இதே மாதிரி ஏதாவது நடந்ததா? మనము ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చు. అవును బ్రదర్ గారు ఇది మనకి ఇలా జరుగుతుంది మన జీవితంలో. కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జీవితంలో ఇటువంటి సంభవాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? ஓகே. ஆமாங்க. அவருக்கும் இதே மாதிரி தான் ஒரு அட்டாக் நடந்ததுங்க. நம்மளுக்கு எப்படி அட்டாக் நடக்குதோ, அதே மாதிரி அவருக்கும் ஒரு அட்டாக் நடந்திருக்கு. మన జీవితంలో ఎలా మనకు కొన్ని దాడులు జరిగాయో, అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు జీవితంలో కూడా కొన్ని అటాక్స్ అనేది తనకు కూడా కలిగింది. இப்போ அவர் பார்த்தீங்கன்னா, 40 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்து வந்த உடனே டெவில் வந்து ஈவில் மீன் சேட்டன் வந்து அவர் கேட்கிறார், இஃப் யூ ஆர் சன் ஆஃப் காட், இந்த கல்ல வந்து அப்பமா மாத்துன்னு கேட்டாரு. ఇప్పుడు సాతానొచ్చి యేసయ్యను శోధించినప్పుడు ఒక ప్రశ్న విసిరాడు. "నువ్వు ఆకలితో ఉన్నావు. నువ్వు దేవుని కుమారుడైతే ఇప్పుడు ఈ ఈ రాళ్ళను రొట్టెగా మార్చి చూద్దాము" అని ఒక ప్రశ్నను విసిరాడు. அப்பதான் చూస్తున్నారా? பொய்ய பார்த்தீங்களா? எப்படி நாசூக்கா போட்டிருக்கான் கடவுளுக்கு முன்னாடி, ஆண்டவருக்கு முன்னாடி. చూడండి యేసయ్యని వాడొచ్చి ఇంకా వంచించడానికి, పడదోయడానికి ఆ అబద్ధాన్ని ఎంత మంచిగా ఒక ఒక ప్రశ్న, ఒక ఛాలెంజ్ లాగా ఉంచి తన అబద్ధాన్ని అమ్మేసుకుంటున్నాడు. இயேசு ஆண்டவர் வந்து பேப்டிசம் ஆனப்போ ஹோலி ஃபாதரே சொன்னார், மை பிலவ்ட் சன்னு. ప్రభువైన యేసు బాప్తిసం పొందుకున్నప్పుడు పరలోకం ఉన్న తండ్రి చెప్పాడు, ఇతడు నా అతి ప్రియమైన కుమారుడు అని కూడా చెప్పాడు. அதே மாதிரி தானங்க கடவுள் நம்மளும் வந்து మై మై సన్స్ బిలౌడ్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ நம்மள சொல்றாங்க. ఆ విధంగానే ఈరోజు తండ్రియగు దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను కూడా నా కుమారుడు, నా కుమార్తె, నాకు ప్రియమైన వారు అని కూడా దేవుడు పలుకుతున్నాడు కదా! இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு அட்டாக்கும் நான் சொல்றேங்க. கிராஸ்ல நம்ம ஆண்டவர் இயேசு ஆண்டவர் இருக்க போது, அப்போ அங்க இருக்க மக்கள் வந்து அவரை கேட்கறாங்க, நீ வந்து ஜூஸ்க்கு ராஜாக்கு ராஜா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நீ உன்னை நீ காப்பாத்திக்கோ, அப்புறம் கீழே இறங்கி வந்து எங்க எல்லாரையும் காப்பாத்து அப்படின்னு ஒரு ஒரு வாக்கியம் அவரை பார்த்து கேட்கறாங்க. ప్రభువైన యేసు సిలువలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న దొంగలు మరి కొందరు వచ్చి అడిగారనమాట. నువ్వు మీరొచ్చి యూదులకు రాజు అని చెప్పుకుంటున్నారు. అలాగైతే మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకొని, ఆ తర్వాత మమ్మల్ని కూడా రక్షించండి అని బ్రతిమలాడారు. அப்போ கடவுள் வந்து என்ன சொன்னாருங்க, இயேசு ஆண்டவர் என்ன சொன்னாருங்க, அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, எஸ் காட் ஐ சப்மிட் அன்டு யூ அப்படின்னு சொல்லி அவரு வந்து அந்த பொய்ய ஓவர் கம் பண்ணி இது பண்ணி சொன்னாரு. కానీ ప్రభువైన యేసు ఏం చేశాడు అక్కడ అబద్ధాన్ని జయించి, నా చిత్తము కాదు తండ్రి నీ చిత్తము అని సంపూర్ణంగా అప్పగించుకోవడం అనేది కూడా జరిగింది. இதுல இந்த 2 ரெஃபரன்சஸ் எதை பேஸ் பண்ணி சொன்னேன் அப்படின்னா, சாத்தான் வந்து நம்மள அட்டாக் பண்ணும்போது 2 பார்த்து அட்டாக் பண்ணுவான். ஒன்னு நம்மளோட ஐடென்டிட்டி, இன்னொன்னு நம்மளோட இமேஜ் ஆஃப் காட்.
సాతాను వచ్చి మనల్ని మన మీద దాడి చేసినప్పుడు, యుద్ధం చేసినప్పుడు 2 విషయాల మీద వాడు దాడి చేయడం జరుగుతుంది. ఒకటొచ్చి మన ఐడెంటిటీ. మనం ఎవరు అనే గుర్తింపు మీద దెబ్బతీస్తాడు. రెండోది మనలో ఉన్న దేవుని స్వారూప్యాన్ని చెరపడానికి వస్తూ ఉంటాడు. இப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இயேசு ஆண்டவர் வந்து அவரோட ஐடென்டிட்டி யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டாரு. அதே மாதிரி இமேஜ் ஆஃப் காட் ஹோலி ஃபாதர் இதுவும் ப்ரூவ் பண்ணாரு. మనం ఇప్పుడు ఈ రెఫరెన్సెస్ చూసినప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు అతడు ఎవరు అని కూడా నిరూపించాడు. అదే విధంగా తనలో దేవుని ఆ స్వారూప్యాన్ని కూడా కాపాడుకున్నాడు. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் எப்படி நம்மளோட இமே நம்மளோட இமேஜ் எப்படி நம்ம காட் இமேஜ் எப்படி இது பண்ண போறோம், நம்மளோட ஐடென்டிட்டியும் இமேஜ் ஆஃப் காடும் நம்ம வந்து சேட்டனுக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். అదే విధంగా మనం కూడా ఏం చేయాలంటే మన గుర్తింపు మనం ఎవరు, నేను దేవుని కుమారుడిని, కుమార్తెని అనే కార్యాన్ని సాతానుకు చెప్పాలి. మనలో ఉన్న దేవుని స్వారూప్యము, దేవుని గుణాన్ని మనము వెల్లడిస్తూ ఉండాలి. ఓకే, இந்த பொய்ய எப்படி நம்ம வந்து உண்மாக்குறது? ఇప్పుడు సాతాను చెప్తున్న ఈ అబద్ధాలను ఎలా వాటన్నిటిని కూడా కొట్టివేసి దేవుని నిజాన్ని ఎలా వెల్లడి చేయాలి? வேர்ட் ஆஃப் காட். దేవుని వాక్యమే మనకు గొప్ప ఆయుధము. இந்த இப்போ ஒரு ரூம் இருளா இருக்கு, லைட் போடணும் என்ன ஆகுதுங்க, அந்த அந்த வெளிச்சத்துல அந்த இருள் ஓடி போகுது வெளியில. ఇప్పుడు ఒక గదంతా చీకటిగా ఉందనుకోండి. మీరు వెళ్లి స్విచ్ వేయగానే, లైట్ ఆన్ చేయగానే అక్కడున్న చీకటంతా కూడా మాయమై ఒక్క సెకండ్‌లో వెలుగుమయంగా మారిపోతుంది. அதே தாங்க வேர்ட் ஆஃப் காட் பண்ணுது. இந்த வேர்ட் ஆஃப் காட் நம்ம பேசப்போது அந்த லை அங்கே உடைஞ்சு போகுது. దేవుని మాటలో ఉన్న, దేవుని వాక్యములో ఉన్న సత్యాన్ని మనం పలికినప్పుడు, విశ్వసించినప్పుడు, అభ్యసించినప్పుడు సాతాను చూపిస్తున్న వాని యొక్క అబద్ధమైన చీకటి క్రియలు మరుగైపోతాయి. நம்ம அப்போ கடவுள் சொல்லியிருக்காரு, பழசெல்லாம் போயிடுச்சு புதுசு வந்துடுச்சுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. ప్రభు మనకు ఒక మాట చెప్పాడు. క్రీస్తులో ఒకడు ఉన్న యెడల పాతవన్నీ కూడా గతించెను, సమస్తము నూతనమాయెను అని చెప్తున్నాడు. రెఫరెన్స్ பார்த்தீங்கன்னா 2 కొరింథీయర్ 5:17. 2 కొరింథీయులు 5వ అధ్యాయము 17వ వాక్యంలో ఆ వాక్యము రాయబడి ఉంది. మీరు చూడొచ్చు. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. ఎవడైనా క్రీస్తులో ఒకడు ఉన్న యెడల పాతవన్నీ గతించెను, వాడు నూతనమైన సృష్టిగా మారాడు అని కూడా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. அப்போனா எப்படி ஆஸ் ஆஃப் நவ் எப்படி இருந்ததோ அதெல்லாம் மறந்துடுவோம். புதுசா ஆண்டவர் வந்து அவர் வாக்கியம் துருவா நம்மளால மேற்கொண்டு அந்த ஒரு செங்கலையும் உடைக்க முடியும். ఇప్పుడు క్రీస్తులో మనం వచ్చి ఉన్న ఆ సమయంలో మన ప్రాచీనమైన స్వభావమును పూర్తిగా మార్చి, పడగొట్టి, దాన్ని పొడిగా చేసి మనలో ఒక నూతనమైన సృష్టిని దేవుడు చేస్తున్నాడు. நம்ம சொல்லலாம், பிரதர் பணம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பிரதர் சம்பாதிக்கிறதுக்கு, ஏன்னா அந்த சிஸ்டம்ல வந்ததுனால பணம் சம்பாதிக்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால எப்படி அந்த அளவுக்கு எப்படி சம்பாதிக்க முடியும், இந்த சம்பாதிக்கிற நாளா வீடுல எப்படி கட்ட முடியும், எப்படி நான் ஸ்கூல் ஃபீஸ் பே பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் நம்ம மைண்ட்ல இந்த சிஸ்டம் சொல்லும் நம்மளுக்கு. మనము నేర్చుకున్న ఈ పద్ధతి ప్రకారము మనం అనుకోవచ్చు, అసలు నాకు ఆర్థికమైన సమస్యలు నాకు ఎక్కువ ఉన్నాయి, డబ్బులు లేవు, ఎలా నేను బాడుగలు కట్టుకోవాలి, పిల్లల స్కూల్ ఫీజు కట్టుకోవాలి తెలియడం లేదు బ్రదర్ అని మన మనసులో మనము కుమిలిపోతూ ఉండొచ్చు. ஆனா வசனம் சொல்லுது 2 కొరింథీయర్ 8:9. 2 కొరింథీయులు 8వ అధ్యాయము 9వ వాక్యం ఇలా సెలవిస్తున్నది. For you have the grace of our Lord Jesus Christ, that through he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తము ఆయన దారిద్ర్యాన్ని అనుభవించాడు గనుక యేసయ్య ద్వారా మనకు ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యము మనకు ఇవ్వబడుతుందని కూడా దేవుని వాక్యము 2 కొరింథీయులు 8వ అధ్యాయము 9వ వాక్యంలో చెప్పబడి ఉన్నది. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய ஒரு ஓல்டு ஹேபிட்ஸ், நம்மளால வெளியில வர முடியாத ஓல்டு ஹேபிட்ஸ்ல நம்ம வந்து மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்போம். அதுல இருந்து எப்படிதான் வெளியில வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசுல ஒரு 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 உணர்வு இருக்கும்.
అనేకులు పలు విధములైన పాత ప్రాచీనమైన స్వభావమునకు చెందిన అలవాట్లు, అది పాపిష్టి అలవాట్లు ఉండొచ్చు. వాటికి బానిసలైపోయి బయటికి రావాలని ఎంతగా ప్రయత్నిస్తున్నా రాలేకపోతున్నాను. నేను బానిసత్వంలో ఉన్నాను అనేసి అనేకులు తమ హృదయంలో ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు. மைண்ட் நம்மளோட மனசுல வந்து அப்பப்போ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும், இதனாலதான் நீ இப்படி இருக்க, இதனாலதான் நீ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கன்னு சொல்லி நம்மள குத்திக்கிட்டே இருக்கும். మన మనస్సులో ఆలోచనలు గుచ్చుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ పని నువ్వు చేయడం వల్ల, ఈ కార్యం నీ జీవితంలో ఉండడం వల్ల, ఈ పాపం నీ జీవితంలో ఉండడం వల్లనే నీ జీవితం ఇలా ఉందనేసి కూడా మనలో ఒక్కొక్క సమయము ఆలోచనలు కలుగుతూ ఉంటుంది. అంటే వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే రోమన్ 8:1 రోమీయులు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 1వ వాక్యము ఇలా సెలవిస్తున్నది. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధియు లేదు. క్రీస్తు యేసునందు జీవమిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణములను నియమము నుండి నన్ను విడిపించునని కూడా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. அதே மாதிரி ఇంకొక వాక్యం, అదే మరి இன்னொரு వాక్యం இருக்கு, 2 Corinthians 5:21. వేరొక వాక్యం కూడా ఉంది. 2 కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 21వ వచనము. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteous of God in him. ఎందుకనగా మనం ఆయన యందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపం మెరుగని ఆయన్ను మన కోసము పాపముగా చేసును అని వాక్యము చెప్పబడుతుంది. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, எஸ் பாவம் பண்ணியிருப்போம், தவறான இது பண்ணியிருப்போம், ஆனா இப்போ வந்து நம்மள வந்து நீதிமானா ஆண்டவர் மாத்திட்டாருன்னு தெரியுது. அப்ப நீதிமானா மாறிட்டோம் அப்படின்னா அந்த உணர்வு நம்ம ஃபீல் ஆன உடனே நம்ம ஒரு காரியம் பண்றது நீதிமானா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளோட செயலும் இருக்கும். మన పాపములన్నీ కూడా గతించిపోయింది. దేవుడు క్షమించాడు. దేవుడు తీసివేశాడు. మనల్ని నీతిమంతులుగా, నీతిపరులుగా ఆయన తీర్చిదిద్దాడు అన్న కార్యాన్ని విశ్వసించినప్పుడు మనలో ఒక గొప్ప జీవము కలుగుతుంది. మనం చేసే ప్రతి క్రియ కూడా నీతిమంతుడు ఎలా జీవిస్తాడు, నీతిమంతురాలు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి క్రియలే చేయాలన్న మనస్తత్వం మనలో కలుగుతుంది. இதுல ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வசனம் இருக்குங்க, அருமையான வசனம், எபிஷியன் 2:10. ఎఫెసీయులు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. అది బలమైన ఒక వాక్యము. அதுதாங்க மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, for we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk with him. ఇక్కడ మన ఈ వాక్యం చెప్తుంది, దేవుడు మనలో క్రియ చేస్తున్నాడు. క్రీస్తు యేసు మంచి క్రియలను మనలో రూపించి మనల్ని ఆయన తీర్చిదిద్దుతున్నాడు అని కూడా ఈ వాక్యం మనకు సెలవిస్తున్నది. அப்படின்னா இதுல என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒருத்தரும் ஒரு మాస్టర్ పీస్. మనం ప్రతి ఒక్కరు దేవుడు చేసే ఒక గొప్ప సృష్టి, ఆయన సత్క్రియలను మనలో వెల్లడి చేస్తున్నాడు. நம்ம ஜெயில இருக்க நம்ம ஒரு கைதி இல்ல. మనము చెరసాల్లో బంధింపబడిన ఖైదీలము కాము. அவர் வந்து ஸ்பெஷலா நம்மள உருவாக்கி ஒரு மாஸ்டர் பீஸா இது பண்ணிருக்காரு. ஒரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் இருக்கும், அதான் ஸ்பெஷல் ஆஃப் த ஸ்பெஷல். அதே மாதிரி நம்மளையும் స్పెషల్ ఆఫ్ ద స్పెషలా ஒரு నబరా நம்மள ఉరువాకి இருக்காரு. మనం ఒక ఇంటిలో చూసినప్పుడు ఒక మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అనే ఒక బెడ్రూమ్ ఉంటుంది. అది స్పెషల్ బెడ్రూమ్ అన్నమాట. అదే విధంగా దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని వారి జీవితంలో క్రియ చేస్తూ మనల్ని ప్రత్యేకులుగా దేవుని ముందు మనం వచ్చి వ్యత్యాసం కలిగిన వారుగా, దేవుని చేత అంగీకరింపబడిన వారుగా, సత్క్రియలతో నింపబడిన వారుగా మనల్ని తీర్చిదిద్ది ఒక మాస్టర్ పీస్ లాగా చివరికి అటువంటి ఒక రూపం మనలో తేవడానికి దేవుడు తరచు క్రియ చేస్తున్నాడు. நம்மள உருவாக்குனது எதுக்கு பாத்தீங்கன்னா டாமினேட் అండ్ రూల్ పన్నుకాగా நம்மள உருவாக்குனாரு. దేవుడు మనల్ని సృష్టించడానికి మూల కారణం వచ్చి మనము సాతాను మీద, పాపం మీద, ప్రతి ఒక్కటి మీద కూడా ఏలుబడి చేసి రాజుల వలె జీవించాలి అన్న ఒక సిద్ధాంతంతోనే మనల్ని సృష్టించాడు. ஆண்டவரோட வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு செங்கல் கட்டின செங்கலை உடைக்க சுத்தியா நம்மளுக்கு வார்த்தையை கொடுத்திருக்க, அடிச்சு உடைச்சு
நிர்மூலமாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த சுத்தியை கொடுத்திருக்காரு. దేవుని వాక్యము మన చేతిలో బలమైన ఆయుధంగా ఉంది. సాతాను కట్టిన ఆ దుర్గములను, ఆ కోటలను, ప్రతి బండను కూడా పగలగొట్టడానికి ఈ వాక్యం అనేది చాలా శక్తివంతమై మన చేతిలో ఇచ్చాడు. మనం కొట్టి పగలగొట్టాలి. சாத்தான் வந்து ஒரு பொய் சொல்லி நம்மளை ஏமாத்த போது வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியில வரணும். సతానుడు మనతో ఒక అబద్ధాన్ని చెప్పి బంధించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆ అబద్ధాల నుండి మనం బయటకొచ్చి సత్యంలో నడుచుకునే బిడ్డలుగా ఉండాలి. வசனம் சொல்லுது, யூஆர் நாட் அ வாரியர், யூ ஆர் మోర్ దెన్ అ కాంకరర్ சொல்லுது. వాక్యం చెప్తుంది మనం వచ్చి జయించే వాళ్ళం మాత్రం కాదు, దానికంటే అత్యధికంగా జయించిన వారి కంటే అత్యధికంగా మనము మోర్ దాన్ కాన్కరర్స్ అని కూడా చెప్పబడి ఉంది. இன்னொரு ஒரு முக்கியமானதுங்க, இந்த 2 கொரிந்தியர் 10:4-5ல ముఖ్యమైనదిగా இந்த ఒక ముఖ్యమైన విషయము ఈ 2 కొరింథీయులు 10వ అధ్యాయము 4-5 அதுல వాక్యాల్లో 2 కొరింథీయులు 10:4-5 2 కొరింథీయులు 10వ అధ్యాయము 4-5 వాక్యాలు చూసినట్ల அதுல பாத்தீங்கன்னா பட் மைட்டி இன் காட் அப்படின்னு வருது. దేవునిలో బలమైన అని ఒక పదము ఉపయోగింపబడింది. அதுக்கு మీనింగ్ என்ன அப்படின்னா he is a partner with you. దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు మనతో యుద్ధం చేయడానికి మనతో ఒక పార్ట్నర్ లాగా మనతో కూడా నిలబడుకుంటున్నాడు. இந்த உலகத்துல யார் யாரோ நம்ம பார்ட்னரா இருக்காங்க, அவங்கள நம்புறோம். మనము ஆனா ప్రపంచంలో ఉన్న ఎన్నో పార్ట్నర్స్ మనం నమ్ముతున్నాం. ஆனா கடவுளே நம்ம பார்ட்னரா இருக்காரு. எதுக்கு? அந்த கோட்டையை உடைக்கிறதுக்காகவே. దేవుడే మన పార్ట్నర్ గా మన పక్కన నిలబడుకొని ఇటువంటి పెద్ద గోడలను పడద్రోయడానికి సహాయం చేయడానికి ఆయన ఉన్నాడు. அப்போ அவர் நம்மளுக்குள்ளேயே இருக்காரு. நம்மளுக்கு మనలోనే ఉన్నాడు ఈ రోజు. நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அவர் ரெடியா இருக்காரு. మనకు సహాయం చేయడానికి తయారుగా ఉన్నాడు. நம்ம ரெடியா இருக்கோமா? ఆ సహాయాన్ని పొందుకోవడానికి మీరు నేను తయారుగా ఉన్నామా? அந்த கோட்டைய உடைச்சு ஒண்ணுமே இல்லாம அந்த அந்த பிரிசன்ல இருந்து வெளியில வர ரெடியா இருக்கானா? ఆ యొక్క గోడలను పడగొట్టి చెరసాల నుండి బయటకు వచ్చి విడుదల కలిగిన వారిగా స్వతంత్రులుగా జీవించడానికి మనము సిద్ధంగా ఉన్నామా? ஓகேங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 சாம்பிளான 2 சாம்பிள் வேர்ட் ஆஃப் காட் கொடுக்குறேங்க. ఇంకొక 2 శాంపుల్ దేవుని వాక్యాన్ని మీకు అందిస్తున్నాను. రోమన్ 12:2 రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము. And do not be conformed to this world, but by transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము ఇలా రాయబడింది. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన నగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి అని దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తున్నది. இதுல முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா వాక్యం வந்து transformed by renewing your mind. ఇక్కడ ముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే మీ యొక్క మనస్సులో మీరు నూతన పరుచుకొని మనసును నూతన పరుచుకొని రూపాంతరము చెందుడి అని కూడా చెప్పబడి ఉంది. சிஸ்டம் ஆஃப் த வேர்ல்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு காது கொடுக்காதீங்க, கண்ணால பார்க்காதீங்க. வசனம் என்ன சொல்லுது, கடவுள் என்ன சொல்றாரு, நம்ம ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, அதை பார்த்து మైండ్ రిన్యూ பண்ணிட்டே ముందుకు పోగని சொல்றாங்க. ఈ లోకం ఏం చెప్తుంది, ఈ లోకం ఎటువంటి డిమాండ్ మన ముందుకు ఉంచుతుంది, ఎటువంటి స్ట్రెస్ మన మీద ఒత్తిడిని మోపుతుంది, వాటిని మనం చూడక వినక స్పందించక దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది, దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది, ఆ విషయాన్ని మన మనసులో ఉంచుకుని రూపాంతరం చెందినప్పుడు మన మనసు నూతనమవుతుంది. சில பேர் கேட்கலாம், பிரதர் கடவுள் வந்து நம்மளோட பார்ட்னர் சொல்றாங்க, ஆனா நம்மளுக்கு విక్టరీ షూరా கிடைக்குமா? మరి కొందరు అడగచ్చు ఒక ప్రశ్న, దేవుడు మన పార్ట్నర్ అంటున్నారు బ్రదర్ గారు, మంచిదే, కానీ ఎప్పుడు మనకు విజయం అంటూ దొరుకుతుందా? ఓకే, రోమన్ 16:20 రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 20వ వాక్యాన్ని మీరు చూసినట్లే అక్కడ ఒక జవాబు ఇవ్వబడింది. And the peace of God and the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of Lord Jesus Christ be with you.
ఆమేన్. సమాధానకర్తయగు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా చితుక త్రొక్కును. ఆమేన్. ఇటువంటి వాక్యం దేవుడు మనకు అందిస్తున్నాడు. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவர் கிளியரா சொல்றாரு இந்த வசனத்துல, காட் ஆஃப் பீஸ் வந்து அந்த சேட்டனை கிரஷ் பண்ணுவாங்கன்னு. கிரஷ்னா தமிழ்ல నసికి నసుకువారు. కరెక్ట్, నసుగువాங்க. ఇప్పుడు చూడండి ఈ వాక్యంలో రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 20 వచనంలో చాలా స్పష్టంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు. సమాధానకర్తయగు దేవుడు సాతాను మీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా చితక త్రొక్కును అని దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. இப்போ ஒரு கேள்வி நான் வந்து உங்களை கேட்க போறேங்க. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్నను మీ ముందుకు ఉంచబోతున్నాను. இந்த இந்த வசனம் இருக்கு இல்லையா, கடைசி வசனம் ரோமன் 16:20 எப்போ ஆரம்பிக்க போகுது உங்க வாழ்க்கையில? ఈ రోమిల్ రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 20 వచనం వచ్చి మీ జీవితంలో ఎప్పుడు జరగనే ఉన్నదని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. ஆண்டவர் வந்து கிரஷ் பண்ற சொன்னார் இல்லையா, அது இன்னைக்கா, நாளைக்கா, ஒரு மாசமா, ஒரு வருஷமா, எப்போங்க? మరి దేవుడు మీ పాదముల క్రింద మీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా ఈ సాతాను చితకదొక్కుతున్నాను చెప్తున్నాడు కదా, అది ఎప్పుడు జరగనే ఉన్నది? ఈ రోజు జరుగుతుందా, రేపటి దినం జరుగుతుందా, సంవత్సరం అయినాక జరగబోయే ఒక సంఘటనగా ఉంటుందని మీరు నేను నిర్ణయించుకోవాలి. என்னைக்கு எப்போ வந்து உங்களோட மனசுல நீங்க வந்து இந்த வார்த்தை, உண்மையான வார்த்தையை வச்சு யுத்தம் பண்ண நீங்க ரெடியா ஆறீங்களோ, ஆண்டவரோட வார்த்தையை நீங்க நம்பி யுத்தத்துக்கு நீங்க இறங்குறீங்களோ, அந்த நிமிடத்துல இருந்து உங்க கோட்டை உடைக்கப்படுவது. ఎప్పుడు మీరు మీ హృదయంలో నిర్ణయించుకొని, అవును ప్రభు నాకు విడుదల కావాలి, నేను స్వతంత్రురాలుగా ఉండాలి, నేను యుద్ధం చేయడానికి పూనుకుంటున్నాను, నీతో పాటు నిలబడుకొని వాక్యాన్ని ఉంచుకొని సత్యమైన మాటల చేత ఈ తిరుగుబాటు చేస్తున్నాను అని నిర్ణయించుకొని దేవుని లో విశ్వసించి ముందడుగు వేసినప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క బలమైన దుర్గములను పడదేయడానికి మొదలు పెడతాడు. நம்ம நினைக்கலாம், கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நான் சொன்னேன், இந்த சம்பளத்தை வச்சுட்டு நான் வீடு கூட வீடா ரெண்ட் இருக்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்கு, நான் எப்படி வீடு வாங்க முடியும்? ஆனா வசனம் சொல்லுது, ஃப்ரம் மை ரிச்சஸ் அண்ட் க்ளோரி ஐ ஷல் சப்ளை ஆல் யுவர் நீட்ஸ் சொல்லுது. మనం అనుకోవచ్చు, నాకున్న ఈ రోజు సంపాదనను ఉంచుకొని నేను బాడుగలు కట్టుకోలేకున్నాను, ఎలా నేను ఒక ఇల్లును కొనుక్కోగలను లేకపోతే నిర్మించుకోగలను అనేసి మనము యథార్థంగా ఆలోచించవచ్చు, తప్పు కాదు. కానీ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది? 2 కొరింథీయులు 8:9లో ఆయన మన నిమిత్తము దారిద్రుడై ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని మనకి ఇచ్చాడు అని చెప్తుంది. ఆ వాక్యాన్ని మనం విశ్వసించడం మొదలు పెట్టాలి. சிஸ்டம் ஆஃப் வேர்ல்டு பார்க்காம சிஸ்டம் ஆஃப் காட், வசனம் என்ன சொல்லுது, எந்த நிமிஷம் நீங்க அதை நினைக்கிறீங்களோ அந்த நிமிஷமே அந்த வார்த்தையை பேச 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 ஒரு செங்கலா அடிச்சு உடைக்கிறீங்க. நீங்க உடைக்க ரெடியா? ఈ లోక మర్యాదను, ఈ లోకంలో ఉన్న పద్ధతిని, సిద్ధాంతాన్ని మనం చూడక దేవుని వాక్యంలో ఉన్న సత్యాన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక్కొక్క భాగంలో సాతాను వాడు నిర్మించిన అబద్ధమైన మాటలను వాక్యము చేత మీరు నాశనపరిచి విడుదల పొందుకోగలిగినట్ల దేవుడు మార్పును కలుగు చేస్తాడు. இந்த இந்த வருடத்துக்குள்ள அநேகர் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல விடுதலாக போறாங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு. ఈ సంవత్సరము గతించే ముందే ఈ కుటుంబస్తులు ఈ సంఘంలో ఈ యొక్క ప్రార్థనలో ఉన్న మీలో అనేకులకు దేవుడు ఒక గొప్ప విడుదలను ఇవ్వబోతున్నాడని తెలియజేస్తున్నాడు. మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారో అట్లే జరుగును. ఎప్పుడు మీకు విశ్వాసికులు అప్పుడే உங்களுக்கு நடக்குமாక. ఇప్పుడు ఈ మాటలను వింటుంటే మీరు ఎలా విశ్వసిస్తున్నారు, ఎలా స్వీకరించుకుంటున్నారు ఈ వాక్యాన్ని, అదే విధంగా దేవుడు మీ విశ్వాసము చొప్పున మీకు అనుగ్రహించును గాక. ప్రైజ్ బీ టు గాడ్. అంటూ పాస్టర్. దేవునికి స్తోత్రము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా.